This Sigaram Todu episode 5. I would like Mr. Vairam to sir to give a brief intro about you and let's start the session. Sure, thank you very much. Good evening, all of you. On behalf of our college and our training and placement cell and our Center for Innovation and Entrepreneurship, I wish a warm welcome to our guest for today's session, Mr. Kalyana Sundaram sir. He is a founder and CEO of Great Innova Solutions Private Limited, Madurai. He is a serial entrepreneur. He already started the company like Purple Tap Software Solutions, RoboChef, Kalyan and Daughters Private Limited, and he have a vast experience in the IT industry, and also he was an entrepreneur for more than 10-15 years. And Great Innova is an award-winning company at Red Herring Top 100 Asia 2016 as a fast-growing company. And also, it was a 50 best Indian founded company in 2017 by the Silicon Review magazine. And Kalyan sir already worked with Reflexis Inc. and Mantra Technologies. Mantra Technologies is later acquired by Oracle. And he is having the vast experience, and he is holding the 2 patents. One is regarding voice over IP, and he holds 2 patents, technology patents. And also he completed his certification in Seed Transformation Program from Stanford Graduate School of Business in California. And he completed his PG in BITS Pilani. He is very active in the forums like CAE and Young YA. He is continuously have association with our college and with our managing director, Engineer SP Varadarajan sir. And every year we are having our students are attending the internship and the placements with Great Innova. So I take this opportunity to thank Kalyan sir. And now the session goes to Kalyan sir. Thank you. Thank you very much, sir, for the brief introduction. And in fact, it was a detailed introduction as well. So just to get started, I'll start with one Tamil Tirukkural. என்னென்ப ஏனைய எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும் கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு. So I think you just heard about the Tamil Tirukkural. So next, like Malcolm அப்படின்னு சொல்லிட்டு a very big person has notable person. He has told about education. Education is the passport to the future. For tomorrow belongs to those who prepare for it today. அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. And இது ரெண்டையும் வச்சுட்டு எஜுகேஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அண்ட் இதை வந்து நம்ம எப்படி அப்ளை பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போறோம். ஹவு இட் கேன் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்றது வந்து we are looking at it here. ஸோ ஹியூமன் வந்து எவ்வளோ நாளுக்கு முன்னாடி எவால்வ் ஆயிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா 3.4 million years இஸ் த மேன்கைண்ட் அப்படின்ற ஒரு மனிதன் வந்து எவால்வ் ஆகியிருக்கான். அண்ட் whenever there is a suppression, there is always been followed by innovations அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த 3.4 million yearsக்கு முன்னாடி லூசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏப், ஸோ தட் வாஸ் ஸ்டாண்டிங் அப்ரைட் அண்ட் இட் வாஸ் ஆல்சோ ஏபிள் டு யூஸ் டூல்ஸ். ஸோ கல் இந்த மாதிரி டூல்ஸ் எல்லாம் எடுத்து யூஸ் பண்ண முடிகிற ஒரு விலங்கினமா வந்து உருவாச்சு. ஸோ அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேன்கைண்டோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஸோ அங்கிருந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 3.4 million years இட் இஸ் ஸ்டோன் ஏஜ். ஸோ டில் 2000 BCE ஸ்டோன் ஏஜ் வந்து ப்ரிவலண்டா இருந்திருக்கு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன்ஸ் எவால்வ் டு ஹேண்டில் வெப்பன்ஸ், தே வேர் ஏபிள் டு மாஸ்டர் இன் அக்ரிகல்ச்சர், தே டொமஸ்டிகேட்டட் வைல்ட் லைஃப், தே வேர் ஏபிள் டு டூ பாட்டரி, வீட்டுக்கு தேவையான உட்டன்சில்ஸ்லாம் அவங்க பண்ண முடிஞ்சது. அண்ட் மேஜர் இன்வென்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வீல், இதனால வந்து வீல் கண்டுபிடிச்சாங்க, அதனால வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்லாம் வந்து உருவாச்சு. அதே மாதிரி ஃபயர் கண்டுபிடிச்சாங்க, இதனால நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து உருவாச்சு. ஹோம்ஸ், வீடு கட்ட முடிஞ்சது. அது வரைக்கும் நிறைய நாட்கள் வந்து கேவ்ஸ்லையும் ஏதாவது ஷெல்டர்ஸ்லையும் இருந்தவங்க வந்து வீடு கட்டுறதுக்கு வந்து தே அப்கிரேடட் தேர் ஸ்கில் செட் பேசிக்லி. ஸோ இஃப் யூ லுக் அட் ஃபார் த பாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ், ஐ மீன் பாஸ்ட் எவல்யூஷனோட ஃபுல்லா ட்ரேஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா வேற எந்த உயிரினமும் அதோட அடைக்கலம், அதாவது ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து மாற்றினதே கிடையாது எக்ஸப்ட் ஹியூமன்ஸ். இஃப் யூ டேக் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பீ, தே லிவ் இன் ஹைவ்ஸ். கிட்டத்தட்ட since the evolution of bees happened, they are still living in the hive.
ஸோ அது மாதிரி தான் அவங்க மற்ற உயிரினங்கள்லாம் இருக்கும்போது ஹியூமன் வாஸ் ஏபிள் டு கிரியேட் தேர் ஓன் thriving thing to protect from nature அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அங்கே ஃபர்ஸ்ட் த்ரெட் டு நேச்சர், ஃபர்ஸ்ட் த்ரெட் டு மேன்கைண்ட் ஹேப்பன் ஃப்ரம் நேச்சர் அண்ட் தேர் சரௌண்டிங்ஸ் என்விரான்மெண்ட்ஸ். அதுல இருந்து எவால்வ் பண்றது தான் ஸ்டோன் ஏஜ்ல வந்து தே ப்ரிப்பேர்ட் எவ்ரிதிங். நெக்ஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் 3600 இயர்ஸ்க்கு வந்து மெட்டல் ஏஜ் இருந்தது. ஸோ அன்டில் 1600 AD மெட்டல் ஏஜ் வாஸ் வெரி மச் ப்ரிவலன்ட். ஸோ ஹியூமன் வாஸ் ஏபிள் டு மாஸ்டர் ஆன் வெப்பன்ஸ், மெட்டலர்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அலாய்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்றது. இது மூலமா வெஹிக்கிள்ஸ் வேர், மாடர்ன் வெஹிக்கிள்ஸ் வேர் பார்ன். ஸோ எப்படி வந்து மாடர்ன் வெஹிக்கிள்ஸ் மூலமா டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றது அப்படின்லாம் வந்து அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணாங்க. மெட்டல் ஏஜ் வாஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் லைக் பிரான்ஸ் ஏஜ், அயன் ஏஜ், பிரான்ஸ் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருந்தது. மெட்டலர்ஜியோட அட்வான்ஸ்மெண்ட் லெட் டு மெக்கானிக்கல் ரெவல்யூஷன். ஸோ லாஸ்ட் 400 years witnesses mechanical revolution where steam engines were found, factories were formed, mankind began to advance even more better. ஓகே, வாரியர்ஸா இருந்த ஒரு மேன்கைண்ட் வந்து they started ஃபேக்டரி அந்த மாதிரி அட்வான்ஸ்மெண்ட் மாடர்னைசேஷன் நோக்கி மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. and that is when electrical revolution came some 200 years ago. 1820 AD ல வந்து பிராங்க்லின், ஹெர்ட்ஸ், ஃபாரடே இவங்களோட இன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாமே டுவர்ட்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி ஸ்டோர் பண்றது, அதை எப்படி கிரியேட் பண்றது, அதை எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றது, ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எப்படி கடத்துறதுன்றதெல்லாம் மாஸ்டர் பண்ணாங்க. that gave light to different major innovations. Thomas Alva Edison bought light and there was cars born, electric, அது மெக்கானிக்கல் லெவல் எவல்யூஷன் இருந்தாலும் காரோட முக்கியமான advantages were formed only during the electrical revolution. And then aeroplanes were formed, and then it also gave birth to radio. So waves பத்தி ஸ்டடி பண்ண ஆரம்பிச்சு ரேடியோஸ், வேக்யூம் டியூப்ஸ் எல்லாம் வந்து கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. and then was born electronics revolution. So electronics, அந்த டைம்ல தான் வேர்ல்ட் வார் வந்து கேம் டு ஒன். Electronics was also born, which is also popularly called as telecom revolution சொல்லுவாங்க. and this is marked as the birth of information technology age அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வேகமா வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ இது வந்து லாஸ்ட் 80 years-ஆ வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜா தான் போயிட்டு இருக்குது. The start of this era was marked by William Shockley from Bell Labs, US-ல வந்து 1947 டிரான்சிஸ்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிவைஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க. that formed the foundation of the electronics or telecom revolution. So என்னென்ன இன்னோவேஷன்ஸ் அவங்க பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, டெலிஃபோன் கண்டுபிடிச்சாங்க, வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் எப்படின்றத எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாங்க. and they also moved into space. உலகத்தை தாண்டி ஒரு உலகத்துக்கு போறதை பத்தி எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்ஸ்லாம் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க மேன்கைண்ட். and then 40 years ago 1980ல இன்டர்நெட் வந்து born ஆச்சு. that seeded the start of digital revolution அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடர்ன் ஏஜ் வந்து born ஆச்சு. இன்னைக்கு வந்து இன்டர்நெட் is becoming so prevalent and 62% of the world's population, almost 4.8 billion people have access to mobile phones, and 59% of the entire world population has access to internet. So இன்னைக்கு வந்து data is the new oil அப்படின்றாங்க. இப்போ மெக்கானிக்கல் ரெவல்யூஷன்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆயில் வாஸ் த கிங், இப்போ வந்து டேட்டா இஸ் த கிங்ன்ற மாதிரி மூவ் ஆயிட்டு இருக்குது. ஸோ இதுல ஒவ்வொரு ஏஜ்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு சப்ரஷன்னால வந்து இன்னோவேஷன்ஸ் பர்த் ஆயிருக்கு. அண்ட் மேன்கைண்ட் வாஸ் க்ரோயிங் இன் அட்வான்ஸ்ட் ஸ்டேஜஸ். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ லுக் அட் த நியூ நார்மல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதே மாதிரி இன்னைக்கு வந்து கொரோனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது வந்து இன்னைக்கு இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் அ டெம்பரரி சிச்சுவேஷன், இது வந்து பெர்மனண்டா இருக்க போறது கிடையாது. அண்ட் திஸ் வில் லீட் டு த நியூ நார்மல் அண்ட் நியூ நார்மல் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஸோ எங்கெல்லாம் வந்து நியூ நார்மல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, I am foreseeing some 5 major industries will see a rapid shift or new trends will be created in those industries. So first வந்து work space. So இது வரைக்கும் வந்து 9 to 12 ஆஃபீஸ் ரிப்போர்ட்டிங்னா ஒர்க்குன்னு இருந்தது மாதிரி ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது கான்செப்ட்ஸ்லாம் எவால்வ் ஆயிருக்கு. தேங்க்ஸ் டு த அட்வென்ட் ஆஃப் இன்டர்நெட் அண்ட் அதர் திங்ஸ் விச் மேட் திஸ் பாசிபிள். ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் லைக் 100% தொழில்கள் வந்து இதுக்கு வரலனாலும் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த தொழில்கள் வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ல பண்ண முடியும் அப்படின்றது வந்து கிரியேட் பண்றாங்க. எக்ஸப்ட் ஃபேக்டரிஸ், லைக் எவ்ரிதிங் எல்ஸ் வாஸ் ஏபிள் டு கம் டு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம். ஸோ ஈவன் லைக் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்கோட பிக்அப் அண்ட் ட்ராப்ஸ் அந்த மாதிரி கூட வந்து ஃபுட் டெலிவரிஸ் இந்த மாதிரியான சிஸ்டம்ஸ்லாம் வந்து வர ஆரம்பிச்சது. ஸோ இதனால வந்து ஆஃபீஸ் ஸ்பேசஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து ரைட் நவ். ஓகே, அண்ட் செகண்ட் மேஜர் இண்டஸ்ட்ரி தட் இஸ் சீயிங் அ ரெவல்யூஷன் ரைட் நவ் இஸ் எஜுகேஷன் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ எல்லாரும் ஸ்கூல்ல போய் உட்காந்து கத்துக்கிட்டது போய் இப்ப வீட்டுல வந்து
டிஜிட்டல் மூலமா எப்படி படிக்கிறது அப்படின்றத வந்து எவால்வ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஈவன் தோ டெக்னாலஜி இஸ் அ பெரியர் இன் திஸ் பர்டிகுலர் திங், நிறைய பேர் வந்து அட்வான்ஸ்டா வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஜூம் அதெல்லாம் இப்போ நம்ம இன்னைக்கு நடக்கிற செஷனே வந்து ஓவர் ஜூம் தான் நடக்குது. அண்ட் இந்த செஷன்ல வந்து லைக் வி ஆர் ஏபிள் டு ஸ்பீக் டு டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் சிட்டிங் ரைட் ஃப்ரம் தேர் ஹோம் ஆர் வேறவர் தே வாண்ட். மொபைல் இருந்ததுன்னா எங்க இருந்து கூட அந்த காலை வந்து அட்டன் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் மேஜர் இண்டஸ்ட்ரி எங்க வந்து ஒரு இன்னோவேஷன் ஆர் எக்ஸ்பான்ஷன் நடக்குது ஆர் ரெவல்யூஷன் நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா என்டர்டைன்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி. இது வரைக்கும் தியேட்டர்ல போய் மூவி பார்த்த காலங்கள் போய் க்ரௌடே அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்றப்போ ஓடிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கே வந்து உங்களுக்கு டிவியை வந்து கொடுக்குறாங்க. டிஜிட்டல் எரால பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் லைக் நெட்ஃபிளிக்ஸ், அமேசான் பிரைம் இவங்கெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல வந்து மேஜரா வராங்க. தேர் ஸ்ட்ரீமிங் மெத்தலாஜிக்கல் சீரீஸ் லைக் ராமாயண், மகாபாரதா. இது வேணா வந்து லைக் ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்த ஷோஸை வந்து இன்னைக்கு போட்டு மக்களோட பாப்புலாரிட்டியை வந்து கவர் பண்றாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் மேஜர் இண்டஸ்ட்ரி தட் வில் see a revolution is hospitality industry, be it restaurants or be it hotels. இன்னைக்கு ஷட்டவுன்ல இருக்காங்க, பட் திருப்பி ஓபன் பண்ணும் போது வந்து they will have lot of home based delivery models and ரெஸ்டாரண்ட்ஸோட ஸ்பேசஸ்லாம் ஷ்ரிங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அண்ட் சில ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் வந்து they will permanently move to cloud kitchens மாடலுக்கு வந்து மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. So these are the trends that the industry is doing. And fifth major industry that will thrive or evolve is self-care industry. ஸோ எல்லாரும் வந்து பிஸி ஸ்கெடியூல்ல இருக்கோம், ஏர்ன் பண்றது மாத்திரம் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். வி நீட் டு ஆல்சோ ட்ரீட் அவர் பாடி அண்ட் மைண்ட். ஸோ இதுக்கு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி கிரியேட் ஆக போகுது. அதை வீட்லயே வந்து டெலிவரி பண்ண போறாங்க. இட் கேன் பி ஹவு டு டூ யோகா ஆர் ஹவு டு டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பாடி, மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் யுவர் பாடி எசென்சியல்ஸ் அண்ட் அட்வைசிங் யூ ஆன் எக்ஸசைசஸ் அண்ட் ஹெல்தி டயட்ஸ் அண்ட் ஹவு டு டூ மைண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். நீ அது அடுத்து இதுதான் வரப்போகுது. வீட்டில் இருக்கும்போது டிஸ்டர்பன்சஸ் தாண்டி எப்படி ப்ரொடக்டிவா ஒர்க் பண்றது அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து இதுல கவர் பண்ற மாதிரி வரும். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து மாடர்ன் ஏஜை வந்து கோவிட் இஸ் சீடிங் த மாடர்ன் ஏஜ். ஸோ இன்னைக்கு ஒரு நீட் இருக்கு, அதனால ஒரு இண்டஸ்ட்ரி பார்ன் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ இதுல வந்து எல்லாத்துலயும் ஒரு காமன் விஷயம் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா டெக்னாலஜி. ஸோ டெக்னாலஜி இஸ் கோயிங் டு பிளே அ மேஜர் ரோல். அண்ட் இஃப் யூ லுக் அட் இட், they will be powered by 3 major areas of technology. ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேட்டா சயின்சஸ் அண்ட் ஏஐ, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்ற விஷயம். இது வந்து எங்கெல்லாம் டேட்டா கிரியேட் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணுவாங்க, அதை வந்து யூஸும் பண்ணுவாங்க. அடுத்து வந்து ஆட்டோமேஷன், கேன் பி ரோபோட்டிக் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன், ஆர்பிஎன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை டிஜிட்டல் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன். ஏதாவது ஒரு ரெக்கரிங் டாஸ்க்கை வந்து டிஜிட்டல் ப்ராசஸ் மூலமா ஆட்டோமேட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்டோமேஷன் வில் பி அ நியூ மேஜர் ரோல் பிளேயர். அண்ட் மூணாவது வந்து மல்டிலிங்குவல் ஹை அண்ட் ப்ரோக்ராமிங். So the only place where you can be replaced is when you're not upgrading yourself அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாப்புலரா சொல்றாங்க. ஸோ உங்களை நீங்க அப்கிரேட் பண்ணாத ஆட்கள் வந்து they will move out of the industry. ஸோ இன்னைக்கு ஹை அண்ட் ப்ரோக்ராமிங் வந்து இஸ் கோயிங் டு பி த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் தட் வில் ரூல் அப்படின்றது வந்து இஸ் வெரி எவிடென்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்க போகுது, லைக் நியூ நார்மல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்னென்ன வரப்போகுதுன்னு பார்த்தோம். டாப் 3 டெக்னாலஜி ட்ரெண்ட்ஸ் தட் இஸ் கோயிங் டு எய்ட் த நியூ நார்மல் பார்த்தோம். அனாலிட்டிக்ஸ், ஏஐ, அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேஷன் ப்ராசஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அண்ட் ஹை அண்ட் ப்ரோக்ராமிங். இது மூணும் தான் வந்து இஸ் கோயிங் டு எய்ட் த நியூ நார்மல் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஸோ ஒரு 10 அவுட்கம் இந்த டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் நியூ நார்மல் இண்டஸ்ட்ரீஸை கம்பைன் பண்ணி இந்த டெக்னாலஜிஸை யூஸ் பண்ணி என்ன 10 அவுட்கம் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் மேஜர் அவுட்கம் இஸ் விர்ச்சுவல் மீட்டிங்ஸ். இனிமேல் மீட்டிங்ஸ் வந்து விர்ச்சுவலா நடக்கும். நிறைய ஹடல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் மீட்டிங்ஸை வந்து ரீடிஃபைன் பண்ணுவோம் இது வந்து. ஸோ யூ சேவ் லாட் ஆன் டிராவல் பட்ஜெட் and you can meet people whenever and wherever at their comfort. பெரிய மீட்டிங்கா இருக்கணும்னு கிடையாது, சின்ன மீட்டிங்கா கூட இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து this will seed. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ஆன்லைன் எஜுகேஷன் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயங்கள் தான். அகாடமியா will be forced to use mobile phones and laptops to deliver their education models. அது வந்து இப்போ யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் ஸ்கூல்ஸ் will start adopting it very evidently. அண்ட் மூணாவது மேஜர் விஷயம் வந்து ஃபாஸ்டர் டெக்னாலஜி. இது எல்லாத்துக்குமே நெட்வொர்க் தேவைப்படுது. ஸோ அந்த நெட்வொர்க்கு வந்து ஹையர் பேண்ட்வித் வேணும், இட் ஷுட் பி வெரி ஃபாஸ்ட். ஸோ இதனால வந்து 5G நெட்வொர்க் ரோல் அவுட் வந்து வில் பிகம் எக்ஸ்பீடேட்டட். ஸோ 5G வந்து 2022 வரும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இது முன்னாடியே வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அண்ட் ரீசெண்டாக நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், இப்போ ஃபாலோயிங் நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ்க்கு வந்து ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து ஃபேஸ்புக் ஹஸ் இன்வெஸ்டட் மணி. லாட் ஆஃப் பிக் கம்பெனிஸ் ஹவ் இன்வெஸ்டட். ஆல்மோஸ்ட் $6.5 பில்லியன் வந்து ரெவென்யூ வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து செக்யூர் பண்ணியிருக்காங்க. இது எல்லாமே இஸ் பாயிண்டிங் தட் 5G டெக்னாலஜி இஸ் கோயிங் டு பிகம் மோர் ப்ரிவலண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு.
ஓகே. அண்ட் தென் ஷேர்டு ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது விஷயம் வந்து வரப்போகுது. ஸோ ஏன்னா எல்லாரும் வீட்டில் வந்து டிவைசஸ் யூஸ் பண்ண போறாங்க. ஒரே நெட்வொர்க்ல யூஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு சில சேலஞ்சஸ்லாம் வரலாம். ஸோ அதுல எப்படி ஓவர் கம் பண்றது அப்படின்றதுக்காண்டி ஷேர்டு ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்ற விஷயம் வந்து இனி அடுத்து வரும். ஸோ மெஷ் நெட்வொர்க்ஸ் அந்த மாதிரி நெட்வொர்க்கிங்ல சில அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து நடக்கும். அண்ட் திஸ் வில் ஆல்சோ பி எனேபிள்ட் அஸ் அ சப் பார்ட் ஆஃப் 5G நெட்வொர்க் ஜென்ரல் டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன். ஸோ 5Gயோட ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனா இது வந்து நடக்கும். ஷேர்டு ஸ்பெக்ட்ரம் ஒரே வீட்டில் ஒரு நெட்வொர்க்கை டிஃப்ரெண்ட் டிவைசஸ்ல எப்படி ஷேர் பண்ணி எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்றது வித்தவுட் எனி இன்டர்மிஷன் அப்படின்றது வந்து. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து கம்யூனிகேஷன்ல இன்னும் நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் வரும். ஏஐ பேஸ்ட் கம்யூனிகேஷன். இனிமேல் உங்க இன்டர்வியூஸே வந்து ஆன்லைன்ல தான் நடக்கும். அண்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த இன்டர்வியூஸ் வில் பி லைக் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் ஃபியூ ஸ்டெப்ஸ் வில் பி கம்ப்ளீட்டட் ஆன்லைன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து பெருசா வந்து எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க யாருமே. வெரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் மூலமா ஆன்லைன்ல நடந்துடும். அதை வந்து எவாலுவேட் பண்ணி ஒரு ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் மீட்டிங் வந்து 1-on-1 மீட்டிங் வந்து நடக்கும். அந்த மாதிரியான ஒரு நெட்வொர்க் நோக்கி ஏஐஎம்எல் பேஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் பிளாட்ஃபார்ம் நோக்கி நம்ம மூவ் பண்ணுவோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் மேஜர் பார்த்தீங்கன்னா விஷுவலைசேஷன். ஸோ விர்ச்சுவலைசேஷன் அப்படின்னும் போது வந்து பிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் நெட்வொர்க் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரோட ஒரு அட்வான்ஸ்மெண்ட்டா வந்து நடக்கும். அண்ட் இப்போ ரூரல் பார்த்தீங்கன்னா தே டோன்ட் ஹேவ் பெஸ்ட் நெட்வொர்க் இல்லை. ஸோ அங்கே சில இன்னோவேஷன்ஸ் நடக்கும். அதனால வந்து நிறைய வில்லேஜஸ் வில் கெட் எம்பவர்ட் வித் நெட்வொர்க் 24/7 இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி கூட கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. அண்ட் நிறைய இடங்கள்ல டேட்டான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுனால ஐஓடி சொல்யூஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிட்டு முன்னேற்றம் நமக்கு வந்து ஸ்மார்ட் டிவைசஸ் வில் பி பார்ன் அண்ட் தே வில் பி ஆல் ஸ்மார்ட் ஹோம்ஸாக இருக்கலாம், ஸ்மார்ட் ரெஃப்ரிஜிரேட்டராக இருக்கலாம். ஸோ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா வீட்டில் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் ஸ்டாக் ஏதாவது வெஜிடபிள்ஸோட ஸ்டாக் கம்மியாச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு அதாவே ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிடும். ஸோ அந்த மாதிரியான டெக்னாலஜிஸ்லாம் வந்து எவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கும். ஓகே. ஸோ 9th மேஜர் ஐட்டம் இந்த டெக்னாலஜி ட்ரெண்ட்ஸ் வில் பி ரிமோட் சென்சார்ஸ் அண்ட் மானிட்டரிங் சொல்யூஷன்ஸ். ஸோ எல்லாரும் வீட்ல இருந்து ஒர்க் பண்றோம், அவங்களை மானிட்டர் பண்ணணும். அண்ட் நம்மளோட ஃபீல்டு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீல்ட் டிவைசஸையும் மானிட்டர் பண்றதுக்கு சொல்யூஷன்ஸ் தேவைப்படும். அதுக்கு நிறைய சென்சார் பேஸ்டு சொல்யூஷன்ஸ் வந்து பி எவால்விங். அண்ட் தென் லாஸ்ட் வந்து நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் நெட் அசட்ஸ் வந்து இருக்க போகுது. எல்லா கம்பெனிஸ் வில் பி கிவிங் தேர் லேப்டாப்ஸ் டு ஹோம்ஸ். அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும்போது சேட்டலைட் பேஸ்ட் அசட் ட்ராக்கிங் எவல்யூஷன் நடக்கும். ஸோ ஒரு மொபைல் நெட்வொர்க்கை வச்சு சேட்டலைட்டை யூஸ் பண்ணி எங்க வந்து அந்த டிவைஸ் இருக்கு அப்படின்றத எக்ஸாக்டா லொகேட் பண்றதுக்கு வந்து அந்த டெக்னாலஜிஸ் வந்து பேர்ன் ஆகும். ஓகே. ஸோ ஜஸ்ட் டு ரீஐட்ரேட், it will be virtual meetings, it will be online education, it will be 5G, it will be shared spectrum, it will be AI/ML based communication, it will be virtualization, it will be rural broadband, IoT solutions, remote sensors and monitoring, and lastly satellite based asset tracking system. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து நமக்கு உள்ள இருக்க போற அட்வான்ஸ்மெண்ட். ஸோ இதுக்கு என்ன டெக்னாலஜி படிக்கணும் ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்டா? நான் இது போஸ்ட் கோவிட் டெக்னாலஜி ட்ரிவன் வேர்ல்டா வரப்போகுது அப்படின்னும் போது ஒரு டெக்னாலஜி ட்ரிவன் டாபிக் வந்து நான் ஃபீல்டா சூஸ் பண்றது இஸ் அ பெஸ்ட் திங். ஸோ படிக்கிறதுக்கு ஹையர் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு சொல்ற கிராஜுவேஷனை பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆர் 2 different ways. சில பேர் 12th முடிச்சதும் தேல் ஜாயின் இந்தியன் இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்டியூட் ஜாயின் பண்ணுவாங்க. ஸோ இன்ஜினியரிங் ஃபார்ம்ஸ் அ ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் டெக்னாலஜி. ஸோ நீங்க ஒரு இன்ஜினியரிங் முடிக்கணும் அப்படின்றது ஒரு பேசிக் ரெக்குவயர்மெண்ட்டாக வந்துடும். ஸோ இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் வந்து நீங்க ஜாயின் பண்ணி படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை வந்து உருவாக்கலாம். ஸோ ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ராட்ல போய் படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள். பட் ஆனால் இப்போ இருக்கிற கொரோனா சுச்சுவேஷன்ல டிராவலிங் டு அப்ராட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹேப்பன். அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய இன்ஸ்டியூட்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஸ்டான்ஃபோர்ட், ஹார்வர்ட் எல்லாருமே வந்து தே ஹோல்ட் அப் தேர் ஆட்டம் கிளாஸஸ். இப்போ காலேஜ் ரீஓப்பன் ஆயிருக்கணும், யாருமே வந்து அட்மிஷனே பண்ணல, எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸும் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. நாங்கள் திருப்பி அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணும்போது ரீ அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் வில் ஹேப்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ யாருக்கெல்லாம் அட்மிஷன் கிடைச்சிருக்கோ இட்ஸ் ஆல் வாய்ட், திருப்பி நாங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக அட்மிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டான்ஃபோர்டு பெரிய இன்ஸ்டியூட் அவங்களே வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல வந்து ஆன்லைன் எஜுகேஷன் தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்க போகுது அப்படின்னும் போது ஒரு ப்ராப்பர் காலேஜ் டிகிரி வேணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் வித்தின் இந்தியாவை வந்து நீங்க ஒரு எய்மா வச்சுக்கோங்க. தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ். யூ கேன் கோ டு ஐஐடிஸ், பிட்ஸ் பிலானி அந்த மாதிரி இன்ஸ்டியூட்ஸ்ல போய் படிக்கலாம். யூ கேன் லுக் அட் யூனிவர்சிட்டிஸ் வித்தின் த லோகாலிட்டி. ஸோ உங்க வீட்டு பக்கத்திலே இருக்கிற ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜை நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் பாண்டியன் சரஸ்வதி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இஸ் ஒன் ஆப்ஷன் தட் இஸ் அவைலபிள் வித்தின் த மதுரை டிஸ்ட்ரிக்ட்ன்ற மாதிரி. ஸோ உங்களுக்கு டிராவல் இது மாதிரி விஷயங்களுக்கு வந்து இஷ்யூஸ் இல்லாம வந்து நீங்க சேர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும். அண்ட் என்ஷூர் தட் நீங்க சேர்ற இன்ஸ்டியூட்ல ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வச்சிருக்காங்களான்னு பாருங்க.
ஸோ நீங்க சேர போற காலேஜ்ல வந்து நாளைக்கு சப்போஸ் நீங்க காலேஜுக்கே போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அப்ப அவங்க டூ தே ஹாவ் அ பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் லைவ் செஷன்ஸ், டூ தே ஹாவ் அ பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் டெலிவரிங் கோர்சஸ் ஆன்லைன், அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்க இனிமேல் எவாலுவேட் பண்ண முடியும். இது வரைக்கும் வந்து காலேஜை மட்டுமே பார்த்துட்டு இருந்தீங்க, இப்போ காலேஜோட ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நீங்க வந்து எவாலுவேட் பண்ணணும் காலேஜ்ல சேரும் போது வந்துட்டு. தட் இஸ் அ பாப்புலர் சேயிங், வி ஷேப் அவர் டெக்னாலஜி தென் டெக்னாலஜி ஷேப்ஸ் அஸ். ஸோ இப்போ வந்து இது வரைக்கும் நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜிஸை வந்து ஷேப் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இனிமேல் டெக்னாலஜி நம்மளை ஷேப் பண்ண போகுது. ஸோ கம்ப்யூட்டர் இஸ் கோயிங் டு பி ஒன் ஆஃப் த மேஜர் டெக்னாலஜி அண்ட் இட் ஆல்சோ ஹேஸ் அ பிரைட் ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன் டு ஒர்க் ஃப்ரம் எனிவேர். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் பீப்புள் டு சூஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்சஸ். ஓகே, அண்ட் ஐடி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோர்சஸும் இருக்குது, அதை நீங்க ஓகே. இட்ஸ் டைம் டு மேக் ஷுர் வி ஆர் பில்டிங் டெக்னாலஜி தட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள். ஓகே, சர்ச்சில் சொன்னாரு எப்பவுமே, when our building they shape us, I mean first we build and then they shape us, but I think the same could also be said to technology we use அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சொன்ன ஒரு பாப்புலரான கோட் இது. ஸோ அதே வந்து டெக்னாலஜிக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிபிளான டெக்னாலஜியா பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுனால இப்போ நிறைய கன்சிடரேஷன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. அண்ட் நீங்க படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 4 years ஆக போகுது. இப்போ நீங்க ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருப்பீங்க, இந்த இயர் பாஸ் அவுட் ஆர் நெக்ஸ்ட் இயர் பாஸ் அவுட்டா இருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் 4 years ஆஃப் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு நீங்க when you are coming to the market, அன்னைக்கு இது ரெலவெண்டா இருக்குமா அப்படின்ற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நீங்க இன்னைக்கு யோசிக்க வேண்டியிருக்கும். ஸோ நீங்க ஆன்லைன்ல மட்டுமே படிக்க போறீங்க, எனக்கு ஃபீல்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னும் போது சம் கம்பெனிஸ் மைட் ஆஃபர் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கலாம். ஸோ அந்த கம்பெனிஸை நீங்க பார்த்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஸோ தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் யூ நீட் டு கன்சிடர் பேசிக்லி. ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் டு மூவ் ஆன், இதுல வந்து ஒரு சின்ன என்னோட ஸ்டோரி கூட நான் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறேன். ஹவு கிரேட் யூனிவர்ஸ் வாஸ் ஃபார்ம் அண்ட் வேர் வி ஆர் டுடே, ஹவு வி க்ரூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இது எதுக்காண்டி கிரேட் யூனிவர்ஸ் பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னோம்னா, இப்போ வந்து படிச்சு வேலைக்கு போறது ஒரு ஆப்ஷன், இதுல இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கு, படிச்சுட்டு ஸ்டார்டிங் யுவர் ஓன் கம்பெனி. ஓகே, ஸோ அது மூலமா என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறதுக்கு வந்து ஐ தாட் லைக் ஐ ஷேர் மை ஸ்டோரி பேசிக்லி. ஓகே, sir, can I get a hosting permission? Sorry, screen sharing permission. Sure, sir. You can share your screen now. Okay. The option is enabled. Yeah, I'll do that. Thank you. Fine, sir. Are you seeing my screen now? Yes, sir. We can view it. ஸ்டோரியை வந்து ஒரு 10 minutesல நான் பிரீஃபா வந்து உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். I call my story Seagull to Eagle, referring to the book by Richard Bach called Jonathan Livingston's Seagull அப்படின்ற ஒரு புக்கை ரெஃபரன்ஸ் ஆச்சு. How a mediocre guy tries, attempts and becomes a responsible person and established person in the society அப்படின்றத பத்தி. So இதுல வந்து I started my career after I completed my graduation, post graduation at BITS Pilani and started my career with the Mantra Group னு சொல்லிட்டு ஒரு. So we were doing a lot of innovations. So network நீங்க யூஸ் பண்ற வாட்ஸ்அப்போட வாய்ஸ் கால் ஃபியூச்சர் actually extends my patent. Okay, I invented this in 2005 and that time it was not so great patent, யாரும் பெருசா யூஸ் பண்ணல. இன்னைக்கு it is one of the popular patent that is being used by different people. I mean எல்லா டெக்னாலஜி, Skype, Google Meet, Zoom, whatever you call, they all extend my patent and they are implemented. Okay, and இன்னொன்று வந்து piracy prevention system வந்து நான் இன்வென்ட் பண்ணேன். And coming, I had different options. Like நான் ஒர்க் பண்ணது வந்து ஹைதராபாத்லையும் சால்ட் லேக் சிட்டின்னு சொல்லிட்டு யூதா யூஎஸ்லையும் ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். And when I wanted to start, I just worked only for 1 year. And when I wanted to start my company, I was choosing between different places. So different places பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நான் மதுரையில சுத்தின கழுத மதுரையை விட்டு போகாதுன்ற மாதிரி மதுரைக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எண்ணம் வந்தது. ஸோ அதை பத்தி எவாலுவேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்க்கும்போது மதுரை பத்தி பார்க்கும்போது லைக் ஐ ஹேட் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். ஸோ என்னன்னா லைக் மதுரையில என்னென்னலாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கும்போது ஹனிவெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய மல்டிநேஷனல் கம்பெனி தேவர் செட்டிங் அப் ஷாப் இன் மதுரை. ஸோ எதுக்காண்டி மதுரையில வந்து அவங்க உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன். அவங்ககிட்ட போய் பேசினேன். அப்ப ராஜ்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருந்தாரு. ஹி வாஸ் ஹெட் ஆஃப் ஹனிவெல் இன் மதுரை. ஸோ ஹி கேவ் லாட் ஆஃப் குட் அட்வைசஸ். மதுரை வந்து அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. இங்க வந்து 50 இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இருக்காங்க and the people have a lot of learning and they are all good attitude with the people. In a radius of 50 kilometers, we have 50 engineering colleges. That is a major workforce
மைக்ரேஷன் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது எனக்கு பாயிண்ட்டை வந்து சொன்னாரு. அண்ட் அவர் சொன்ன இன்னொரு விஷயம் வந்து என்னன்னா, இந்த பீப்புள் தான் வந்து எல்லா இடங்களுக்கும் மைக்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ எவ்ரி இயர் லைக் வி ஆர் ப்ரொடியூசிங் க்ளோஸ் டு 1 lakh engineers in this zone alone. அண்ட் இந்த பீப்புளை வந்து நம்ம இங்கே லோக்கல் அட்வான்டேஜ் கொடுத்து இங்கே பண்ணா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன தாட் ப்ராசஸ். தட் கேவ் பர்த் டு மை கம்பெனி. So just I'll just disable. So just to start, like I founded my company in 2006, and then like the company was originally called DollarSpy Company. We were doing applications for BlackBerry. So இது வந்து சைட்ல நீங்க பாக்குற கார் ஷெட்ல தான் வந்து ஒரிஜினலா கம்பெனி வந்து ஆரம்பிச்சோம். So we didn't have a big space. I mean, we didn't have earlier photographs also. வெளில பார்க் பண்ணிட்டு ஃபுல்லபிள் டேபிள்ஸ் ஓபன் பண்ணி பிளாஸ்டிக் சேர்ஸ் போட்டு அதுல தான் we started the company. Within 1 year we were able to become a very big player in BlackBerry applications. So media player node application launch பண்ணோம், voice note application launch பண்ணோம். We were just a 3-member team. Within a year, within a yearன்றதை விட வந்து within 6 months we got acquisition offer from Research in Motion. That's a parent company of BlackBerry. So அதுக்கப்புறம் வந்து we were per the contract we were asked to become a service company. That is how we remodeled the office, like it was a very high rise building. வந்து I think okay, so we remodeled the office. அது வரைக்கும் கார் ஷெட்ல இருந்த கம்பெனி வந்து இப்போ ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்பேஸ்க்குள்ள வந்துச்சு. ஒரு 200 square foot ஸ்பேஸ்ல தான் the first office was there. And with the money that BlackBerry or Research in Motion gave, we bought the next door building. ஸோ நாங்கள் 10 பேர் இருக்கும்போது 100 பேருக்கு ஒரு பில்டிங் கட்டினா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஷுவலைஸ் பண்ணி we started building a bigger office, new logo, Great Inno Solutions சொல்லிட்டு நேம் எல்லாம் ரீமாடல் பண்ணிட்டு we hit lot of financial milestones. நிறைய ஓப்பன் சோர்ஸ் டெக்னாலஜிஸ்லாம் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். And then we grew, and we had our new building also inaugurated, which was able to accommodate 100 people. So 10 பேர் தான் என்னோட டீம் சைஸ். அப்போ வந்து we built a company for 100 people, and we grew the team size also eventually to become 25 member strong company very quickly. And அப்பதான் வந்து ஆப்பிள் வந்து they were launching ஒரு மொபைல் ஃபோன் லான்ச் பண்றோம்னு சொன்னாங்க. ஸோ நிறைய பிட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து they were working for Apple. They helped me secure a beta testing, ஹார்ட்வேர் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு QA ஆர்டர் எங்களுக்கு கிடைச்சது. ஸோ அதுல இருந்து தான் we started building mobile application and all those stuff. And we built we learned the technology very quickly, given the opportunity and other thing, and we built lot of applications. ஒரு 2 வருஷத்துக்குள்ள 400 அப்ளிகேஷன் நாங்கள் வந்து பில்ட் பண்ணோம். 258 clients வந்து எங்களுக்கு இருந்தாங்க அந்த டைம்ல வந்துட்டு. And then with this success I thought I'll move on with other ventures பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I started becoming a serial entrepreneur. Okay, so serial entrepreneur வந்து I started a company called Purple Tab. This company is behind virtual try-on, jewelry based virtual try-on பண்ணிட்டு இருக்கோம். And we also secured a VC investment. Top 500 jewelers வந்து almost 350 jewelers were using our solutions. And we had 13 offices across India, global 5 countries நாங்க expand பண்ணோம். நிறைய advancements எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். And eventually we had a difference of opinion between the founders and the investors. We put the company for sale. Lenskart வந்து இந்த கம்பெனியை வாங்கிட்டாங்க. In 2016 we sold to Lenskart, and then I moved back to Great Inno. That is when I started refocusing on Great Inno. So புது ரீபூட்ல வந்து நிறைய புது டைரக்ட் கிளைண்ட்ஸ் கூட என்கேஜ் பண்ணி நிறைய ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். We acquired lot of new companies as clients. 200% year on year growth கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம் நாங்க வந்து. And then we started scaling big also. So in Singapore ஒரு ஆஃபீஸ் ஓபன் பண்ணோம், and we got featured, a lot of awards were won, and I was invited as one of the panel speaker at WWDC அப்படின்றது வந்து ஆப்பிளோட one of the flagship on event, Worldwide Developer Conference 2017. I was invited as one of the panel discussion speaker. Okay, so a lot of achievements we did, and இது எல்லாத்துக்குமே முக்கியமான காரணம் என்னோட டீம். So we used a lot of hiring methodologies to hire our team, like clone culture, product thinking, இதெல்லாமே நாங்க implement பண்ணோம். So when we started scaling, we ensured that we look for 4 qualities in a candidate. That is called HQBEST: humble, honesty, hungry, and smartness. இது 4 இருந்தா we are hired இந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சோம். So we believed in Wolf Pack, where a strong team will be moving forward.
with the alpha in the back. So post heroic leadership. So இது வந்து ஒரு காமனான எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னோம்னா ஹீரோயிக் அண்ட் போஸ்ட் ஹீரோயிக் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னோம்னா ஹீரோயிக்னா நீங்க தான் உட்காந்து எல்லா வேலையும் பார்ப்பீங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் இஸ் ராமாயணா. he was leading an army of monkeys. அதனால ராமரே உட்கார்ந்து எல்லா சண்டையும் போட வேண்டியதா இருந்தது. Next, if you look at Mahabharata, it is post heroic leadership. He was leading a pack of leaders. So Krishna வந்து உட்கார்ந்து சண்டை போட வேண்டியது. He was only riding a chariot, and whenever real vision is needed, he was stepping in, and the entire team was taking full credit and moving. அதை வந்து நாங்க implement பண்ணோம். We started growing even better. And if you look at lot of achievements we did, and we believe people first. எங்களோட டீம் தான் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய குவார்டர்லி டார்கெட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், நிறைய பர்க்ஸ்லாம் கொடுத்தோம். we were investing in their continuous learning education, and பிட்ஸோட வந்து ஒர்க் இன்டெகிரேட்டட் லேர்னிங் ப்ரோக்ராம் சொல்லிட்டு ஒரு சைன் அப் பண்ணோம். they got எங்க இதில் இப்போ வந்து ஒரு 6 பிட்ஸியன்ஸ் we created, and we invested in lot of their certification programs, and we don't call them as employees, we call them as partners, and we say partners love work and we celebrate. இது நீங்க பார்க்குற பிக்சர்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைக் 2017ல we went to Colombo for a complete company sponsored vacation, and then like அடுத்த இயர் வந்து the entire company went to Bangkok and Pattaya for international company sponsored holiday for around 3 to 4 days, and then like கோவாக்குலாம் போயிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இது மாதிரி வந்து we keep motivating the team for company sponsored vacations. Okay, so we believe that always give your 110%. 1.9 into 0.9 வந்து 0.81 na, and if you are doing 110% வந்து translates to 1.1. so 1.1 into 1.1 is 1.21, so you get 21% more efforts and benefits or results. so அது வந்து நாங்க எங்க கம்பெனில எல்லாருக்கும் நானே நரம்புல ஊர் அளவுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். These are some technologies that we work with, and eventually like we embrace continuous change. மாற்றம் ஒன்றுதான் மாறாத ஒரு விஷயம். ஸோ அதை வந்து we understand very well and we implement it very well in the company. ஸோ எப்பெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குதோ லேர்ன் பண்ணுங்க, எப்பெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குதோ கான்ட்ரிபியூட் டு ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட், adopt new technologies. These are some things that we follow, and we built lot of institutional partnerships. Pandian Saraswati College is one such partnership initiative where we pre-partner with the company, with the institute to onboard students to come and learn at work with us, learn in the entire process, and benefit அப்படின்ற மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். And finally, இன்னைக்கு வந்து where we stand அப்படின்னா we are one of the Madurai top 5 companies அப்படின்ற லெவலுக்கு வந்து grow ஆயிட்டோம். Top 5 software companiesல Great Innovus is one among them, and we own Madurai's third largest IT infrastructure. Current operational IT infrastructure-la Great Innovus owns the Madurai's third largest IT infrastructure, only next to HCL and Honeywell. Okay, and we are also looking at global expansion in the progress. So this is pretty much about us, and we would be happy to open up for questions. So உங்களுக்கு ஏதாவது questions இருந்ததுன்னா I can answer, and eventually we can close the session. Thank you, sir. Thank you so much for your inspiring speech. Thank you. Those who have any queries, you can post your queries in the chat box. It will be answered. Also, you can unmute yourself and you can ask your queries. So உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு Sir? major options. Yeah, tell me sir. Yes, sir. You can go ahead. You can go ahead, sir. இல்ல for career-க்கு வந்து ரெண்டு major option இருக்கு. ஒன்னு வந்து going for a white collar job, or you can become your own entrepreneur அப்படின்ற மாதிரி. Okay, so there is one question from Pandi Raman அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாங்க, what is a software project scope அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க. So software projects, can you elaborate like ஏன்னா டெக்னிக்கலா வந்து நாங்க ஸ்கோப்ன்றது வந்து ரெக்குவயர்மெண்ட் கேதரிங்னு சொல்லுவோம், அதை கேட்குறாங்களா இல்லை சாஃப்ட்வேர் படிக்கிறதுல என்ன ஸ்கோப் இருக்குன்னு கேட்குறாங்களான்னு தெரியல. ஸோ ஐ ஆன்சர் ஃபார் போத் ஆல்சோ. பேசிக்லி சாஃப்ட்வேர்ல வந்து இன்னைக்கு ஸ்கோப் பார்த்தீங்கன்னா as I told, இன்னைக்கு இனிமேல் ஃபியூச்சரே வந்து சாஃப்ட்வேரை நம்பி தான் இருக்க போகுது. அண்ட் இன்வெஸ்டிங் நவ் இஸ் த பெட்டர் திங் டு பிகம் அ குட் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் அப்படின்றது வந்து இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மேஜர் ஆன்சர்.
And second one, if you are looking for a technical terminology for software project scope, built in ஒரு client எங்கிட்ட வரும்போது நாங்கள் அந்த scope understanding his requirements very detailed and capturing his requirements. That is called also software project scope. So next Dr. Suganya அவங்க கேக்குறாங்க. Hi sir, good evening ma'am. So is there any opportunities available to take internship in your company concern for our students? Okay, definitely internship offer பண்றோம். But given this corona situation, அவங்க internship பண்ணுவாங்களா அப்படின்றது is a question mark. We are currently, எங்க campus is very close to TCE campus. So இப்போ நாங்க TCE கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் to see like how we can facilitate internship. Either ரெண்டு மாடலுமே எவாலுவேட் பண்ணலாம்னு இருக்கோம். இன் கேம்பஸ்க்கு வரும்போது எப்படி இன்டர்ன்ஷிப் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு அண்ட் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் மூலமா எப்படி மென்டாரிங் ப்ராப்பரா பண்ணி இன்டர்ன்ஷிப் கொடுக்கலான்றதையும் எவாலுவேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். In another 1 month we should be free, okay to get started. In fact, Pandian Saraswati Yadavla irundhu engalukku 5 students irukanga who's coming as interns into the company in the mari. But unfortunately, like due to the corona situation, we didn't want, they were all using public transportation to come to our office, so we just told them to work from home mari. So they have poor internet connectivity, adanaல connect பண்ண முடியாம ஒரு situation la irukom. Post COVID, I think they should be okay to come and work. So next question from Shankar: is the corona pandemic affecting the employment opportunities? If long, how long this will exist in சொல்லி கேக்குறாங்க. So corona obviously like software மட்டும் இல்ல எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலயும் employment affect பண்ணிருக்கு. Many companies are also laying off that at the moment without any major announcements. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆர்டர்ஸ் இல்ல, எல்லாமே டவுனா இருக்கு. But this is a temporary situation. எவ்வளவு நாளைக்கு தான் இருக்கிற ஸ்டாக்லாம் டிப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்னா திருப்பி அதை மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு டிமாண்ட் வரும். when demand comes, they need to manufacture, they will be hiring again. So eventually it will happen. So hiring will happen. How long அப்படின்றது only God knows. நாங்க ஃபோர்சி பண்றது பார்த்தோம்னா இப்ப சென்னை மாதிரி சில சிட்டிஸ் தான் ரொம்ப ஹைலி ரிஸ்கி ஜோன்ல இருக்காங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம். பட் இப்ப லாஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் பாத்தீங்கன்னா மதுரையில நேற்று 20 cases, இன்னைக்கு 30 cases. It is slowly increasing. இதுக்கு முன்னாடி 3 கேஸ் 4 கேஸ் தான் பர் டே ரிப்போர்ட் ஆகிட்டு இருந்தது. இப்போ டென்ஸ்ல இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இப்போ மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் டென்ஸ்ல வந்துட்டு இருக்கு, அதாவது 20, 13 வந்துட்டு இருக்கு. இஃப் திஸ் இஸ் ரெடியூஸ்ட் ஆர் இது கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னோம்னா சூனர் வி கேன் ரெக்கவர். இஃப் இட் இஸ் நாட் கண்ட்ரோலிங் அப்படின்னோம்னா இதர் வேக்சின் should be coming ஆர் ஹர்ட் இம்யூனிட்டி டெவலப் ஆனாதான் ரெக்கவரின்றது பாசிபிலிட்டி. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு 2020ல ரெக்கவரி from corona is not possible. Businesses பொறுத்த வரைக்கும் குறைஞ்சது ஒரு 6 மாசத்துல இருந்து 8 மாசம் தேவை for them to build up their top line. So என்னன்னா ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஒரு 6 மாசத்துல வந்துடுவாங்க. மற்ற இண்டஸ்ட்ரீஸ் 8 to 12 months ரொம்ப ஈஸியா அவங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்றது என்னோட பர்செப்ஷன். தட்ஸ் மை பர்சனல் ஒப்பீனியன். ஐம் நாட் எக்ஸ்பர்ட் டு கமெண்ட் ஆன் திஸ் டாபிக், பட் போத் மெடிக்கல்லையும் சரி பிசினஸ் ஆங்கிள்லையும் சரி இட்ஸ் அகைன் on the opportunities industry எப்படி இருக்குன்றது we cannot predict now. ஏன்னா 2020 ஆரம்பிக்கும் போது நிறைய பிளான்ஸ்லாம் வச்சிருந்தோம், இன்னைக்கு எதுவுமே இல்லை. So prediction is something that we cannot be taking forward. I hope that answers you. Thank you Murthy sir. And then we have one more question. What is meant by computer program and computer software? So computer program அப்படின்றது தான் கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் ரெண்டும் ஒன்று தான், கிட்டத்தட்ட ஒரே டெர்மினாலஜி தான். So software can also, program is how you develop a software அப்படின்றது தான் programming. And நீங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணி ஒரு டெலிவரி கொடுக்கும்போது அந்த டெலிவரியை எக்ஸிக்யூட் எண்ட் யூசர் கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் யூசபிலிட்டி மட்டும் தான் அவங்க பார்ப்பாங்க. அவங்களுக்கு டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் தேவை இருக்காது. ஆஸ் அ டெவலப்பர் ஆர் இன்ஜினியர் யூ லுக் அட் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்றது ஒன் இஸ் அ மேனுஃபேக்சரர், ஒன் இஸ் அ எண்ட் யூசர். ஸோ இதுதான் அதோட டிஃபரன்சியேஷன் பேசிக்கலி. கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் இஸ் அ மேனுஃபேக்சரர் மாதிரி. Computer software is adopted or used by the end users. Okay, hope that answers your question. Do you recruit only CSE students or any engineering background with computer knowledge? In சொல்லி சங்கர் சார் கேட்டிருக்காங்க. Currently we are hiring only CSE and IT. அவங்க எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹைலி அல்காரிதமிக் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால அவங்க ஆல்ரெடி 4 years அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் படிச்சுட்டு வரதுனால கொஞ்சம் எங்களுக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கு. given the scenario, quicker they are ready to industry or ready to production is better for us. We prefer CSE and IT. Other engineering departments we consider for other departments like quality assurance no role இருக்குது. அதுக்கு
மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லையும் எடுக்கிறோம். பட் ப்ரிடாமினன்ட்லி வி டேக் பிஇ கேண்டிடேட்ஸ் ஒன்லி. ஓகே, அதே மாதிரி பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து எடுக்கிறோம், ரோல்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறோம். ஐடி அட்மின்லாம் இருக்காங்க. அண்ட் ஈவன் வி ஹாவ் பீப்புள் ஃபார் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட். அதுக்கெல்லாம் வந்து வி டேக் இட் ஃப்ரம் அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் அதர் டிகிரிஸ். பட் ப்ரோக்ராமிங்க்கு வரும்போது வி டேக் ப்ரிடாமினன்ட்லி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். Hope that answers நினைக்கிறேன். So any more questions? Any more questions or can I think I'll stop my share also. Kind of. Yeah. Sure, sir. I hope you have answered a lot of questions, and is there any one more? Is there any data science job available in your company? Okay, so data sciences வந்து analytics என்ற டாபிக்ல வந்து we recently have started this department because like we were predominantly building on new technologies now. Data sciences and analytics we have recently started, but right now we are looking for experienced people only. Freshers வந்து train பண்ற bandwidth இப்போதைக்கு நமக்கு எங்க கம்பெனில இல்ல. But predominantly before this end of this year, we will be having opportunities in data sciences as well. Okay, so internship after +2 like HCL அவங்க சார்ஜ் பண்றாங்க சார். 2.5 லட்சம் ரூபாய் வாங்குறாங்க. எங்க கம்பெனி 2.5 லட்சம் ரூபாய் கேட்டா கொடுக்க மாட்டாங்க. யாரும் கொடுத்தாங்கன்னா நாங்களும் பண்ணலாம், தாராளமா பண்ணலாம். பட் வித்தவுட் சார்ஜ் வி ஆர் கிவிங் இன்டர்ன்ஷிப். பட் யூ நீட் டு ஹேவ் சம் பேசிக் டிகிரி. அது வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம். We are also actively negotiating for the HCL like model with the banks. So bank வந்து if they can fund this அப்படின்னா ஃபண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு we are speaking actively with HDFC Limited கூட பேசிட்டு இருக்கோம். HDFC Bank Limited கூட பேசிட்டு இருக்கோம். Based on the degree certificate and எங்களோட ட்ரைனிங் எங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன்ல ஏதாவது லோன் கொடுக்க முடியும்னா அதை நாங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக வச்சு இவங்களுக்கு பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. And parallelly we are also speaking to some institutes where the student will not report at all but still get a degree. அது மாதிரியும் சில பேர்ட்ட பேசிட்டு இருக்கோம். இது ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று இது ரெண்டுமே ஃபெசிலிட்டேட் ஆச்சுன்னா I think we can also get started with that basically. So next Praveen has asked one question. What kind of knowledge that IT company ஃப்ரெஷருக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா, ஃப்ரெஷருக்கு வந்து ஐடி கம்பெனிக்கு உள்ள வர்றதுக்கு உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் தெரிஞ்சிருக்கணும் சார். ஸோ எனி ஒன் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். கேன் பி HTML வெப்பில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கலாம், இல்லை கோர் ப்ரோக்ராமிங் லைக் C++ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கலாம். வெப் டெக்னாலஜியில் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட், PHP இந்த மாதிரி நிறைய டெக்னாலஜிஸ் இருக்கு. ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸ்ட்ராங் ஆவாங்க. ஜாவா, .NET நிறைய டெக்னாலஜிஸ் இருக்கு. ஸோ ஏதாவது ஒரு டெக்னாலஜியாவது ஸ்ட்ராங்காக தெரிஞ்சுட்டு வந்தோம்னா எங்கள் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வர்றது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். I think that's it, sir. We are also running out of time. So how to become a data scientist? நிறைய கோர்சஸ் இருக்கு சார். இப்போ ஆக்சுவலாக காலேஜஸ் சொல்லி கொடுக்குறாங்களான்னு எனக்கு தெரியல டேட்டா சயின்ஸ் பற்றி. பட் யூடமி, கோர்சரால வந்து நிறைய ஆன்லைன் கோர்சஸ் இருக்கு. அதை நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா they teach you lot of data analytics basics foundation as well as data analytics ஓட அப்ளிகேஷனையும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. சரி, பிரேமலதா மேம் கேட்டிருக்காங்க. Thank you. Yeah, you can mail your query to the email ID. I can respond over email also because all your queries can be mailed to this email ID. It will be cleared later. So thank you very much, sir. Thank you very much for all your elaborations and your views. Thank you, sir. So I can take over. Yes, sir. I take this opportunity to thank sir in his busy schedule. He accepted for this session and give this eye-opening session for the students. And also, the students has to know one thing. Sir is one of the technology face of Madurai. So we need to follow this sir. And if you follow sir in our social media, and you will know all the information about great innovators. So I'll take this opportunity to thank all of you. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks for the session. Thank you. So we can wind up the session today, and we will catch up on Sunday with our next session on PSV Sigaram 2020. Thank you all. Thank you, sir. Thank you so much for your time.